जेकर आज भी नहीं किया पैन आधार लिंक तो भरना पवेगा भारी भरकम जुर्माना। फिलहाल 1000 रुपए के नाल हो रहा है लिंक, कल तो लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना। पंजाब विच गड्डियां ते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाउण दा अज आखिरी दिन, नहीं तो कल तो कटेगा चलान, 3000 रुपए का भरना पै सकता है जुर्माना। मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत ते शिकंजा कसन की तैयारी दे विच पुलिस, जल्द जारी हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस। विक्की मिड्डू खेड़ा कतल केस दे विच है शगनप्रीत का नाम। मोगा पुलिस के शिकंजे दे विच खालिस्तान पक्षी नारे लिखण वाली गैंग, SFF चीफ गुरपतवंत पन्नू के इशारे ते लिखते सन नारे। DGP बोले मामले की पूरी डूंघाई दे नाल कर रहे हैं जांच। बर्गर नहीं बनाउण ते शराबियां ने नाबालग ते पाया खुलदा होया तेल। जलंधर दे रामा मंडी का मामला, ढिड तो लैके लत्तां तक बुरी तरह दे नाल झुलसिया नाबालग, फरार मुलजमां दी तलाश जारी। तरनतारन दे पिंड कैरों दी नहर दे विच नहाउण गए प्यो पुत्तर डुबे, गोताखोरां दी मदद दे नाल कीती जा रही है भाल। 3 दिनां दे बाद वड्डे पुत्तर दा सी विआह। यूनीफॉर्म सिविल कोड ते 3 जुलाई ਨੂੰ संसदीय कमेटी की अहम मीटिंग, ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमिशन ਨੂੰ भी सद्या, सारिਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ राय। कांग्रेस अकाली दल ਦੇ सने विरोधी पार्टियां कर रही ने विरोध। यूसीसी के मुद्दे ते कांग्रेस ने घेरी आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी की लाइन ते चल रही है आप। CAA धारा 370 तो बाद हुण यूसीसी ते दिता समर्थन, क्यों ना आप नूं बीजेपी की बी टीम कहा जाए। नाजायज माइनिंग के खिलाफ नंगल पुलिस का बड़ा एक्शन, सवान नदी के माइनिंग कर रही 4 पोकलेन मशीनां ते 1 टिप्पर जब्त, पुलिस नूं वेख के फरार हुए मुलजम। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना, जम्मू तो LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखा के किया रवाना। कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। वर्ल्ड बैंक के प्रधान अजय बंगा अमेरिका की ग्रेट इमीग्रेंट्स लिस्ट दे विच शामिल। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन ने जारी की है लिस्ट, भारत तो बंगा ही इकलौते सम्मानित व्यक्ति। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां बुलेटिन दे विच हर वड्डी ते छोटी खबर ते नज़र पावांगे। शुरुआत करदे हां सब तो पहला शगनप्रीत ते शिकंजा कसन की तैयारी दे विच पुलिस। शगनप्रीत के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। आस्ट्रेलिया दे विच शगनप्रीत रह रहा है। विक्की मिड्डू खड़ा कतल केस दे विच शगनप्रीत का नाम है। तो शगनप्रीत ते पुलिस का शिकंजा कसन की तैयारी है। दस कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। और जो जानकारी है आस्ट्रेलिया दे विच शगनप्रीत रह रहा है। दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला दा करीबी सी शगनप्रीत। दस दईए कि 7 मई 2021 मोहाली के सैक्टर 70 दे विच यूथ अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल होया सी। हुण तक की जांच दे विच गल सामने आई है कि शगनप्रीत ने कातलां दे ठहरन तो लैके उन्हां नूं कई होर चीज़ां मुहैया करवाईयां सन। और ज़्यादा चर्चा दे विच ना शगनप्रीत उस वेले आया जिस वेले सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है। और उस चलदे इल्जाम ये लगे कि इस करके सिद्धू मूसेवाला का कतल होया है क्योंकि शगनप्रीत मूसेवाला का करीबी है। और शगनप्रीत की इनवॉल्वमेंट जी है वो विक्की मिड्डू खेड़ा कतल केस दे विच है। तां सीधे तौर पर उस वेले तो चर्चा दे विच है ना। और हुण फिर तो एक जानकारी, एक बड़ी खबर सामने आउंदी है। मनोज राठी ने मेरे सहयोगी सदा चलदे लाइव मौजूद ने। मनोज, शगनप्रीत का नाम फिर तो चर्चा च आया है, फिर तो जिक्र होया है और शगनप्रीत शिकंजा कसन की तैयारी है। सब तो पहला तुहाडे कोल पूरी जानकारी की कुछ है? बिल्कुल गुरजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि शगनप्रीत नूं लैके हुण दोबारा तो जिहड़ी पंजाब पुलिस है वो शिकंजा कसन की तैयारी कर रही है। जिहड़े टॉप सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं जद विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होया सी 7 मई 2021 नूं, उस तो बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जिहड़े शार्प शूटर I-20 गड्डी च आए सी, तो सारी इन्वेस्टिगेशन तो बाद जब जिहड़े एक्यूज फड़े भी गए तो पुछगिछ कई चीज़ों का खुलासा होया सी कि आखिर वो कद इत्थे पहुंचे सी, किहदे कहण ते सारी चीज़ां होई है, किहदे कहण ते विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होया। तो कई बड़े खुलासे होए सी कि किस तरह ये पूरी जिहड़े एक गैंगस्टरां ने पूरा जिहड़ा हैगा प्लान बना के पूरी वारदात नूं अंजाम दिता ते शार्प शूटर जिहड़े हैगे उन्हां नूं भेजिया। शगनप्रीत का नाम इहदे विच इस करके आया कि शगनप्रीत ते इल्जाम लगे सीगे कि शगनप्रीत वो परसन सी जिन्हें जिहड़े शूटर उत्थे पहुंचे सीगे 10-15 दिन पहला जिहड़े शार्प शूटर मोहाली पहुंचे सी, चंडीगढ़ पहुंचे सी, उन्हां नूं खरड़ दी एक सन्नी इनकलेव दी जिहड़ी सोसाइटी है
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਖੇਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ कि बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। न सिर्फ एक सिद्धू मूसेवाला दा कतल, हालांकि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होया और उस तो बाद ज्यादा चर्चा वधी कि गैंगवार किस तरीके दे नाल हुंदी है या गैंगस्टरवाद जिहड़ा है बहुत वधदा जा रहा है, तो उसी दा एक हिस्सा समझ सकते हैं कि पूरी तरह दे नाल हर पासे दी सख्ती की जा रही है। बिल्कुल गुरजोत सख्ती बिल्कुल की जा रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन इसे करके मुख मंत्री पंजाब वालों किया गया सी, डीजीपी पंजाब वालों जिहड़ी जानकारी दी गई सी और सिद्धू मूसेवाले के मर्डर तो बाद ये भी चीज़ां निकल कर आई सी। लगातार जिहड़ा गोल्डी बराड़ या फिर लॉरेंस बिश्नोई वालों जिहड़ी बार बार यह कहा जा रहा सीगा कि साडे भरा विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर नाजायज करवाया गया, इस करके असीं बदला लेता है। यह भी जिहड़ी हैगी है इन्वेस्टिगेशन च आई सी, पुछगिछ कई चीज़ों का खुलासा होया सीगा कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर का ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। इल्जाम ने, हालांकि इल्जाम ने कि इस तरह की शगनप्रीत ने कराई, लेकिन ये इल्जाम किन्ने सच्चे ने किन्ने झूठे ने, होर किहड़ी इन्वॉल्वमेंट हैगी शगनप्रीत दी विक्की मिड्डू खेड़ा मामले च इन्वॉल्वमेंट हैगी है नहीं हैगी है। शूटर नूं उन्हें अपने फ्लैट, एक फ्लैट सीगा किसी दा, रेंट तो उन्होंने करवाया नहीं करवाया, बहुत सारी चीज़ां इहदे विच इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अजे तक शगनप्रीत ने किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की और विदेश च ही स्टार्टिंग तो ही जब विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर तो बाद ही शगनप्रीत इत्थों विदेश भज गया सीगा ते हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन च कई चीज़ां सामने आई हैं पुलिस दी, जिन्होंने लैके लगातार पुलिस काम कर रही है। हुण शगनप्रीत नूं इत्थे ला के पुछगिछ करन दी जिहड़ी तैयारी है ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੋਣ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲਸ ਹੈ वो लगातार चल रही है और एक पुलिस वास्ते एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है वो मेंटेन किया जाए। गुरजोत जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, धन्यवाद है तमाम जानकारी ली। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਿੱਠ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 버ਗਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ आई है और बहुत सारे लोग हालांकि उत्थे भी मौजूद ने। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਰਾਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਲੋਕ 버ਗਰ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ 버ਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 버ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਤੇਲ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਮ ਤੇਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਯੁਵਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ, ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ SHO ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਤੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ punjab.news18.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਨਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4 ਪੋਕਲੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟਿੱਪਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। दायरा माइनिंग प्रॉन एरिया हैगा। इत्थे इलीगल माइनिंग ਦੀਆਂ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 4 ਪੋਕਲਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਨਗਰਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਪੋਕਲਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਉਧਰ यूनिफॉर्म सिविल कोड ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ यूसीसी ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ यूसीसी ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। यूनिफॉर्म ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸੰਸਦ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। यूसीसी ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ यूसीसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। यूसीसी ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। यूसीसी ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। यूसीसी ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਨਿਤਰੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ, यूसीसी ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। हम लोगों ने भी कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? एक देश एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ यूसीसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ यूसीसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ जवाब ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ कि सिख यूसीसी ਦੇ खिलाफ नहीं। कई लोगों की राय लेना चाहते हैं। लॉ कमीशन के सामने ये सब्जेक्ट दिया है। लॉ कमीशन के पास 900 से ज़्यादा लोगों की राय आई है, ऐसे हमने अखबार में पढ़ा। तो लॉ कमीशन इस बारे में क्या कहते वो देखने की आवश्यकता है। और साथ साथ कोई ऐसे कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों की इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना और ठीक लगता नहीं मुझे, इसलिए हम ये सब राय क्या आती है वो देखेंगे और हमारी फाइनल पॉलिसी देश को
बताएंगे। शरद पवार जी ने अभी स्टेटमेंट दी, जो हमने उनका कहना कई है लोगों कि शायद की सिख राय- जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट हैं। मैं शरद पवार जी को बताना चाहता हूं, आपका धन्यवाद, आपने हमारी चिंता की। हमारे सिख दुनिया भर में रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मन में, न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, दुनिया भर में, सिंगापुर में, और सब जगह पे देश में एक ही कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है सारे देश में, दुनिया में। हम भी ये मानते हैं कि जो बाकी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, हमारे लिए एक है, तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए। जो हमारे लिए कानून है, बाकी धर्मों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। अगर हमारे शादी से लेके रस्में एक तरह से हैं, तो बाकी देश की भी हमारी तरह होनी चाहिए। इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में, हम चाहते हैं कि एक देश में एक कानून हो, और जो बाकी लोगों के अलग कानून बना है उसके ऊपर रोक लगे। ਉਧਰ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸੀਏ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।